ما كنت بالداون تاون، بس لما شفته كنت هون عم بحضر بالبيت، نزلوا الكوفن تبع على الداون تاون قبل ما يدفنوه تاني نهار، والناس عم تهتف يا محمد يا مسيح، شعب بلادي كله جريح. that was like طلعت من حالي يعني. that was not just political, it was like هلكتوا ربنا إنه الإسلام المسيحي حرقتوا دي ما بنكره بعض. and that was really something. I like this episode. I forgot how good it was. عم تسمعوا مسرحية، بودكاست عن ثوار الفم or femme revolutionaries عم بيواجهوا كل الأكل الخرا بيجي مع العيش بلبنان. Hi, أنا ريا, one of your co-hosts, and I'm sitting here with my friend عفيف نسولي. اليوم راح نحكي عن spirituality. اللي عم تسألونا على spirituality. عايشين بلبنان، بلد وين الطائفة it runs deep. One of Lebanon's famous characteristics is how diverse it is. We have 18 different sects. 18 طائفة يعني 18 روبوت. Fucking hell man. وبهالحلقة رح نبحث كيف شخصياتنا lean into their spirituality. بس كمان how they break all the rules. You're gonna hear from اسمي دلال معوض وأنا صحفية. مايا يموت. I am a social worker. I'm vice president of an NGO in Lebanon called Rescue Me. نانسي يموت. I'm a social worker. I'm specialized in forensic social work and I work in prisons and high-risk communities. اسمي هبة خضر، أستاذة جامعية بالجامعة الأمريكية. رحنا قاعدين بالمكان يلي هو actually هو مكان يعني واسمه المكان. My name is Dr. Carmen Jaha. I'm an assistant professor at the American University of Beirut in public administration. My work focuses a lot on politics and the performance of public institutions. I am Sasha Elijah and I am Middle East's first trans model that has ever been on a billboard, and I'm a nightlife legend. Sasha, the last person we just heard, هي أول trans model بالعالم العربي، وهي خبرتنا كيف she dove in all the different religious philosophies to find out what really works for her. Yeah, I meditate. I'm in tune with the moon. I do some candle work, some light sprinkles. I used to have Book of Shadows. I used to have an altar, and I used to have and I read so many books about so many religions besides witchcraft. I've read the Bible, I've read the Quran, and I've read about the Buddhism. I've read pretty much many religions. And I'm saying this because maybe some people that will hear this, they will say, oh, she's satanic, oh, she's like this. No, I've read about lives of many prophets and lives of... It's very difficult in Lebanon. تفرق بين your روحانية and your religion and your sect. Totally. حتى العائل that are not even religious عندهم pressure to perform religious traditions at big moments in life in order to avoid community judgment or society judgment or family judgment. But of course, religion isn't bad on its face. It can also be a source of relief during a lot of hardship. And there's been a lot of hardship بلبنان. وشو بيصير إذا ما بتآمني بألله؟ فينش فكر شوي ثانية فكر. حكينا مع دلال معوض, who currently is the senior vice producer for MENA at the Associated Press. أنا صراحة بعتبر حالي إنسان علماني وملحد كمان، فأنا بكل صراحة ما بآمن بالله. وهذا الشيء كتير صعب ببلد مثل لبنان، ما بيتقبلوا الناس. بحترم كل شخص متدين، وبعتبر إنه هيدا من أبسط حقوق الإنسان، إنه أنت تآمن باللي بدك إياه وتمارس إيمانك. في فرق بين التدين والشخص يلي بيآمن بالروحانيات السبيريتشواليتي. أنا بعمل يوغا وهيدا الشيء كتير بيريحني عفايقة. في جزء من اليوغا متعلق بالوجدانيات وبالروحانية وبالسبيريتشواليتي لأنه في مديتيشن، بس هو أكتر متعلق بأول شيء انفتاحك على نفسك، تقبل نفسك، تقبل غيرك، تقبل الوضع اللي أنت عايش فيه. وهذا شيء كتير بيساعدني أنا شخصياً، بحس بيساعد كتير أشخاص.
وبرأيي الروحانيات أو السبيريتواليتي بتقرب الناس من بعض، بتخلينا نحس إنه نحن كلنا متساويين وكلنا مثل بعض، نحن روح وجسد. وهذا الشيء اللي أنا بآمن فيه. أنا بآمن بالإنسان وبآمن تقولي ما بتآمني بالله شيء كتير بيخوف بلبنان. من ميلة في كتير ناس متدينة وما بيفهموا هالشي، ومن ميلة تاني if you don't ascribe to a طائفة وين رح نحطيك؟ This can be incredibly confusing in a situation when you work with religious criminals like Maya Yamut does. Maya is one of the sister social workers who founded Rescue Me, an NGO for crime prevention in prisons like Rumye and slums like Hayl-Gharbe. Maya tells us the story of how she converted from Islam to Christianity. I'm a believer. I believe in all prophets. كلياتهم عم يقولوا لك لا تسرقي، لا تزني. Like Sasha, she sees the beauty in a spiritual practice that wasn't something she was necessarily born into. أنا got sick وقالوا لي الدكاترة خلص إنه ما فينا نعمل لك شيء. I had a virus from the garbage. I inhaled toxic air. So they don't know exactly what I had. كل يوم في الصبح في دم على مخدتي and mucus. So ما كان يعرفوا شو هو. أخذنا سواب وبعدنا. أمي نادرتني لما مرضت إنه عطتني لكنيسة، لأنه بيقولوا إنه إذا نادرت إياه لشخص إنه بيستجب لك ربنا. أمي حرام حكيت وصلت كتير لربنا و she was bargaining إنه عم شحتك إياها إنه ما تاخدها. حطتني بدير واهتموا فيني النانز وهيك، يعني بيحكوكي شيء عن very spiritual أكتر يعني. فحسيت حالي I'm mixed with both. Maya transcends like really strict religiousness because she believes in a variety of things at once. She's had a lot of experiences and a lot of things have spoken to her. She told us she goes to both Christian and Muslim religious sites and prays at both of them. مثل ما الناس they are judged لأنه ما بيؤمنوا بالله، في ناس they are judged لأنه بيؤمنوا بالله. A lot of people think that's not rational or that's not logical, so they get judged. بس في ناس عندهم a strong commitment to God. حجاب منه هوية أبداً it's not my هوية. بس usually النظرة للمرأة المسلمة المحجبة هي وحدة بسميه أنا OSD syndrome، يعني oppressed to suppressed to depressed. At least I am not لا oppressed ولا suppressed ولا depressed. I'm a very happy person. وما بدي فتلك بهدول اللي ما بحبهم أبداً قصة إنه لك المرأة إذا تغطت بتحمي حالها وهيك. no this is خلص. هذا خطاب يعني مش مسموح أصلاً نحكي فيه. يعني هذا السوسات يلي بغطوها وبعدين الدبان ما بيجي عليها وإذا يعني please don't do this. Please don't do this to us. Like we are not like منا كاندي ورحنا ربنا مش حجبنا لأنه مشان هذا الرجال ما يطلع علينا وما يقوم يطلع. إذا طلع علينا غلطه هو حق عليه يعني whatever. ما بدنا نفوت هلا بالتفاصيل. بس سمعتوا هلا من دكتور هبة خضر. She's a assistant professor in politics and administrations at AUB وكمان أسست المكان is a safe space for women. It's like the feeling of a home. It sometimes acts as a shelter for women. بنبسط لما حدا بيجي بيقول لي like عم بشك بكل شيء مني أكيدة إنه كتير منيح. And it's also a place when الناس فيهم يتجمعوا ويحكوا عن الروحانية عن الدين and a bunch of other stuff as well. عم تسأليني إذا أنا بعتبر حالي مثلا متدينة religious. أوكي حتى المعنى شو يعني حدا متدين كتير تغير. في شيء اسمه مسلم، في شيء اسمه مؤمن. المسلم يلي بيطبق الأشياء، المؤمن هو يلي بيروح deeper أكتر يعني عنده more internal way. وثالث واحدة الكاتيجوري اللي هي spiritual. When you're spiritual you're allowing yourself to venture outside the forms تبع الدين. يعني مش عم تظهري، مش يعني بطلت تعمليهم، مش يعني بطلت تصلي وبطلت تصومي وبطلت مثلا تعملي الأشياء اللي ما لازم تعمليها بلا بلا بلا، بس أنت عم تعمليهم هدول بس كمان عم تعمليهم بحب، عم تعمليهم بسعادة. you're happy like you're acknowledging يعني عم تقدري تتقبلي إنه من وقت لوقت أنا حأبعد، أنا حشك، أنا حيكون عندي أسئلة and that's perfectly okay. يعني مشان هيك عم بقولك لما Religions can often feel like there are too many rules وما في مطرح للسؤالات. And when religion and state are intertwined, it can feel even worse. Maya Yamut, one of the sister social workers you've already heard from, is a character who dabbles with both Christianity and Islam.
and she uses psychosocial therapy to really get to know how Islamist extremists became so radicalized. She deals a lot with religion in her work, especially because the legal system uses religion as the law. بس أنا صراحة كspiritual كماية يعني كتير سألت أشياء وبيقولوا لك لا ما فيك تسألي. أوكي مثلا حأعطيكم مثل، هذا أول صراع صار معي بالجامعة. I was 19. كان عم ناخد شيء اسمه juvenile delinquency and rehabilitation. أول كيس كان عم بحكي مع القاضي، عم في امتحان لفظي. سألتني ولد سرق 2,000,000 ليرة وحطهم بالكلسات، شو معقول العقاب وكيف بدك تأهلي؟ أول شيء حيصير عندك صراع ديني، لأنه بالإسلام إذا سرق تنقطع إيده. أنا وقفت قدام القاضي، بتذكر اسمها نادين مشموشي، قلت لها ما بعرف. قالت لي ما تكوني عم بصير معكي struggle. قلت لها إيه. قالت لي إياك تخلطي دين وبإنسانيتك مع بعض. إنسانيتك شو بتقول؟ قلت لها أنا بدي أعرف ليش هذا الولد سرق، من أي بيئة إجا. صرت أسأل كتير أسئلة عن هذا الولد لا سرق، بدي أعطيه فرصة to have a better life, more good morals and ethics. بحب كتير what Maya's professor told her. Don't let your religion affect your humanity. Don't get us wrong, there's a lot of humanity in religion. That's sort of the point, isn't it? What we're looking at here, though, is how the rule of law, بلبنان, is based on religion, and it doesn't necessarily get nuance or sensitivity because of that fact. وكمان عايشين ببلد ما في قانون شخصية، ودلال بتحكي شوي أكتر وبتفسر شوي أكتر هالموضوع. أنا من الناس يلي دايما كانوا يأمنوا إنه نحن كمواطنين لبنانيين ما عنا أبسط الحقوق المدنية، ونحن مش متساويين لأنه حقوقنا المدنية بترعاها طوائف. يعني إذا أنا اليوم مارونية وإنت سنة ما عنا ذات الحقوق. حتى النسوان بين بعض، يعني مرة مارونية ومرة لنقول شيعية ما عندهم ذات الحقوق. فنحن أكيد بحاجة لقانون أحوال شخصية مدنية ليكونوا المواطنين متساويين بالحقوق أمام القانون. وإحدى الأشياء اللي مش موجودة بلبنان هي الزواج المدني. الزواج المدني هو من أبسط الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، وأنا برأيي هو مفتاح لإنهاء الطائفية بلبنان. ما عم بحكي عن الطائفية السياسية، عم بحكي الطائفية بالمجتمع، الطائفية بين النفوس. دلال being دلال found a way تعمل زواج مدني بلبنان. فمع أنه أنا زوجة من ذات الدين، مش من ذات الطائفة بس من ذات الدين، كان بدنا نتزوج زواج مدني لأنه بنعتبر أنه هيدا حقنا كمواطنين. اللي بيآمن وبده يتزوج بالكنيسة أو عن شيخ هيدا حقه، بس يلي ما بده يتزوج دينيا ليش أنا بدي أجبره وأخصبه؟ خصوصا أنه أنا كمرة بعتبر أنه إذا تزوجت بالكنيسة أو يلي هو أنا ما عندي حقوق متساوية مع زوجي. وتزوجنا مدنيا بلبنان عن كاتب عدل. بروسس كتير هين. بتروحي عند أول شيء بدك تشطبي الإشارة إلى طائفتك بالسجل تبعك، وهيدا الشيء بيسمحوا القانون. ووقتها الوزير السابق زياد بارود طلع مرسوم بيفسر كيف تعمل هيدا الشيء. فشطبنا الإشارة على الدين، وبعدين بتروح عند كاتب عدل وبتعمل بروسيجر. المشكلة إنه كان في بس اثنين أو ثلاثة. Their civil marriage wasn't officially registered بلبنان لأنه كان في تغيير بالحكومة. هلا المشكلة وين صارت؟ المشكلة صارت إنه إجا وزير داخلية جديد اللي هو كان الوزير نهاد المشنوق، ووزير نهاد المشنوق قرر إنه ما بقى بده يسجل هيدا الزيجات المدنية. فعلق أكتر من 50 ثنائي علقوا الزيجات تبعهم وما كانوا عم يقدروا يسجلون. وعملنا وقتها معركة، وأنا كمان طلعت حكيت بالإعلام، وأنا وزوجي قدمنا دعوة ضد الوزارة. هلا ما خسرنا الدعوة بس ما ربحناها كمان. اللي صار هو إنه نحن قدمنا دعوة على القضاء المستعجل. القاضي قال إنه هيدا مش من صلاحياته، فرمى الكرة بالقضاء المختص. نحن وقتها قررنا إنه خلص يعني رحنا على قبرص ورجعنا تزوجنا مدني هونيك. يعني كانت معركة وما كان بدنا نحس إنه نحن انهزمنا، بس بذات الوقت
كان بدنا نجيب ولد، ولو يسمى خلقت وما كان مسجل زواجنا كان بيكون عندها مشكلة بوراقها ثبوتية فيها تكون يعني لقيط. دلال did not go down without a fight. جربت تعمل شيء ليتغير بيئتها, and that's why we actually asked her to be on this podcast, because she is a fighter. A couple of other fighters عنا يهون هن الأختين اليموت, وبيشتغلوا مع ناس كتير متدينين. مسرحهم هو الحديث عن التراما والريهابيليتيشن of متطرفين كانوا مع داعش والقاعدة. نانسي بتفسرنا ليش someone becomes radicalized and how. عندهم مشكلة بالسايكولوجي بالسوبر إيجو, لأنه نحن بالبلد العربي عنا مشكلة مع السوبر إيجو, لأنه عنا مشكلة واللي بيمثل السوبر إيجو هو عادة البي, the father. مشان هيك نحن الفاذر عم بيكون بشكل أنه أنا بدي ربي الولد, أنا بدي شد عليه, أنا بدي أقسى عليه لطلع منه رجال, بس أنه أمرات عم بينسى البي أنه أنا عم شد عليه, بس عم بينسى أنه يكون بي عطوف, بي حنون, بي يحب. الأم ما فيها تغطي كل شيء, عرفتي كيف بقى؟ هيدا الشخص عم بيدور على هيدا النوع من البي برا, يعني يمكن يكون بكشاف, يمكن بيكون بجامع, يمكن يكون بمافيا, يمكن بيكون بأي فيجر ميل, وبينتقل هيدا الشيء بقلب السجن. كمان بيرجعوا بيدوروا على another father figure, وبيصير عندهم شعور بالذنب, وبصير عندهم أشياء كلها متعلقة بالسوبر إيجو تبعهم اللي هو كتير بيكون مهزوز. شي يعني الصح وشي يعني غلط, اللي عندهم الصح والغلط منه واضح. بقى وقت ببلش يحكي معك السجين بيحكي لك عن عالمه, نحن ما منحاول نستفزه, منقول له خبرنا كيف بتقضي نهارك, مع مين بتحكي, من أهلاتك, لمين اشتقت, شو طبخته المفضلة. بنحكي عن أشياء كتير, بتقولوا لهم سمول توك, وأهم كلمة, أهم جملة تقولوا له إياها, أنت كيفك. حتشوفي انتي عالمهم وبتجيبيهم على عالمك. هتجيبيهم على عالمك بياخد وقت, ممكن ياخد سنة, ممكن ياخد 6 أشهر لتوصلي له فكرة انه هو يقدر يلاقي الشي اللي هو براسه بشي واقع جديد موجود. انه بدك توصلي له فكرة انه ما ضروري تغير بعصبيتك, بالقتل, بالهجوم, إذا انت مقهور ما ضروري تغيره بهيدي الطريقة. لا, to rehabilitate المتطرفين شي بياخد وقت, وعندهم some cases successful وفي غير cases not so successful, right? وهلأ نانسي رح تخبرنا قصة كيف spirituality played a central role in rehabilitating this one متطرف. في كيس مايا حكيت معه, فجر باص وعلق براسه انه مشهد لهلا ما بيروح من باله, انه شاف انه قتل ولد عمره 2 سنين. بقى هذا المشهد كل شي مايا اللي عملته انه تدخل, حكي, علاج سلوكي معرفي هو CBT cognitive behavior therapy, DBT ما مش الحال. بتيجي مايا بتقلي صار معه 1 2 3 4. قلت لها ليش ما بتقلي له قصة غاندي وقت اجى لعنده واحد هندوسي وقال له انه انا قتلت ولد مسكته عمره 2 سنين وضليتني اخبط فيه على الحيط لين ما كله صار ودماغه كله على الحيط. قالوا غاندي خود تبنى, رجع هذا الولد كان مسلم اللي قتله, قالوا رجع تبنى ولد مسلم تاني عمره 2 سنين وربيه على دينه. هيدا السجين حب القصة كتير وتعلق فيها. من برا السجن جمع مصاري وكفى اليتيم عمره 2 سنين. Dalal Mawad, our journalist that you've heard from already in this episode, تستعمل her investigative journalism as a stage to uncover scandals and secrets بمؤسسات الدينية. كنت عم بشتغل بالLBC, كنت أول من مبلشة كمراسلة. بتذكر بيطلع مقال بصحيفة لاقو, وهي مجلة كاثوليكية بالفاتيكان, عن قرار صدر من الفاتيكان ضد الأب منصور لبكي, اللي هو حتى كان كتير مشهور بلبنان, مشهور بتراتيله وبأعمال خيرية وإنسانية عملها. اللي صار هو إنه التعدي الجنسي كان على نساء من عمر 8-9 سنين لعمر 60-70 سنة, وهذا الشيء كان موجود بالوثائق تبع المحاكمة بالفاتيكان.
وهيدا القرار يلي ما نشر كان بعد بالإعلام المحلي. يعني أنا بعد ما كنت عملت التحقيق، بس وقتها كنت عم بقول إنه إذا هذا الموضوع صحيح في عنا مشكلة كتير كبيرة بالكنيسة بلبنان، وفي كتير ناس تأذت من هذا الموضوع. فأنا عملت يعني أبسط شيء بيعمله صحافي، يلي أنا عملته إنه جبت وثائق بتثبت مضمون هيدا المقال يلي طلع، واعطيت شوية مضمون كمان أو background information عن الشخص المعني اللي هو كان منصور لبكي. قامت القيامة. ودلال إجاها كتير ردة فعل قوية عن her story about sexual abuse in the Lebanese church، وحتى عائلتها وقفوا ضدها. أول شيء الاعتراض إجا من عائلتي، عائلة أمي يلي هن كانوا يعني بيحبوا لمنصور لبكي وهن متدينين وبيروحوا على الكنيسة. محل ما أكيد فهمت الرياكشن تبعهم، بس محل تاني يعني كنت عم بتسأل طب ما أنه أنا صحفية وعم بعمل شغلتي وعملت شغلتي بطريقة كتير مهنية، وأنا جبت وثائق، أنا ما جيت اخترعت شيء وكتبت إشاعات أو هيدا. وقت كتير ناس حاربوني وأجاني كتير تهديدات كمان. بتذكر أنه طلعت على مؤتمر صحافي انعمل من المحامين المدافعين عنه لمنصور لبكي، وسألت سؤال، لأنه هيدا حقي كصحفية أنه أسأل سؤال. أكيد صاروا الناس يتطلعوا فيه لما عرفوا أنه أنا اللي عملت التقرير. بتذكر أنه أنا وطالعة بتجي وحدة عندي بتقلي أنه أنا بشتغل مع اليهود وأنا عم بحط الطائفة المارونية بخطر وعم بعلن الحرب عليها أو شيء هيك. وجاني كتير تهديدات وقت على فيسبوك كمان، إنه أنت وحدة كذابة وأنت ما بتعرفي عن شو عم تحكي، وإذا بتضلك تحكي عن الموضوع رح نوصل لك. I love the word ردة فعل, or like that phrase. Yeah. It's a great, like... It's very it's literal. It's exactly. Yeah. But despite all that backlash, Dalal كملت on her way, and ultimately she got vindicated. أنا ما وقفت هونيك، ووقتها قلت لهم إنه أنا لبرهن للناس إنه أنا عم بعمل شغلي، وإنه هذا الموضوع فعلا جدي وكتير خطير. بدي كمل بالتحقيق وبدي لاقي ضحية أو أكتر من ضحية تحكي عن اللي صار معه. فوقت أنا كتير I did a lot of research وعملت تحقيق، وسافرت على بلد ما رح أقول اسمه، والتقيت بإحدى الضحايا واللي هي كانت بنت أخته لمنصور لبكي، وعملت مقابلة معها، وكان أول مرة بتقبل تحكي على الإعلام. لما رجعت على لبنان ما طلعت المقابلة دغري. وقتها كان في قرار من LBC إنه يطولوا بالهم شوي وينفسوا الموضوع، لأنه كانوا كتير عم بيهاجموا عليهم، إنه أنتوا عم تهجموا على الكنيسة. لسوء الحظ أنا فليت من LBC وما طلع التحقيق. ولكن اللي صار بعدين إنه رجعت قررت LBC، لأنه صار شيء بالملف، صار في محكمة مدنية بفرنسا ضده، وبتطلع هي وبتحكي وبتخبر قصتها. وقتها في ضحايا أخريات كمان طلعوا حكيوا بالبروجرام. هلأ أنا فتحت ملف تاني بالكنيسة الكاثوليكية. منحب نعيتلا لدلال our truth teller, which is a lot of meanings for me personally, right? Her friend, she gives it to me straight no matter what. And as a colleague, she is so inspiring because she pursues the story at this level that is, I don't know, it's just so passionate. And it's really inspiring. And the point of shining a light on her work is because she's been shining a light on very important things in Lebanon for years now. بدي ارجع لدكتور هبة خضر. هي مؤسسة المكان مساحة آمنة للنسوان، أسست مجتمع that is based on hope و faith. رحنا قاعدين بالمكان يلي هو actually هو مكان يعني واسمه المكان، هو مكان أو مساحة موجود بقلب بيروت. أكيد الهدف الأساسي تبع المكان إنه بدك محل لتحكي فيه. المشن الكبيرة تاعت المكان يلي هو عن جد نشوف بعضنا كhuman being. ما بتتخيلي إنه كل حدا من بيناتنا هو بحاجة لحدا يسمع له ولحدا عن جد يحبه. كتير رحنا كعرب وكمسلمين خاصة
كتير نجحنا نعمل جامعات وجمعيات، و I think يعني بكل تواضع بعتقد فشلنا إنه نعمل مجتمع. المكان هو مجتمع، بحب سميه مجتمع آمن. هو مساحة آمنة. What's really important about Makan, which is in Mar el-Yes, is that it really accepts the questioning of your spirituality as a spiritual journey itself. I think that makes it so unique in Lebanon, because it's not only very spiritual, you know, in its essence, but it's also philosophical and open, and that is a really unique marriage in Lebanon. مشان هيك عم بقولك لما بنعتبر إنه المكان هو مكان آمن، هو المكان يلي أنت مثلا فيك تجي لعندي وتقولي لك أنا ما بعم بآمن بالله، لأنه المكان منه مركز إسلامي. يمكن كل شيء بالمكان بيحكي بالله وبالإسلام، كل شيء الحيطان والأشياء اللي مكتوبة يعني بنبسط لما حدا بيجي بيقول لي صيك عم بشك بكل شيء. مني أكيدة إنه كتير منيح you come as you are to Islam as it is. هون بتعمل البالانس. أنت you come as you are، بس you don't come تنسفي كل شيء بالإسلام بتنقي منه اللي بديك إياه. ما فيك تنقي اللي بديك إياه على فكرة يعني، وهذا بحبها تصير culture تبعت المكان. ما بحياتي بتطلع على حدا، ما بتطلع إذا لك أنت لابسة جينز ضيق ولا ما ضيق. حتى الناس اللي بيجوا على المكان إحنا we have once a week we have our spiritual gathering once a week. في كتير ناس بيجوا على كل شيء ولا بحياتهم بيجوا على هذا الgathering and that's perfectly fine. وقت رحت على المكان to do the interview مع هبة, it was the first time I had went, وأول ما فتت حسيت بسلام in peace, وحسيت إنه دكتور هبة خضر really believes and she is building a مساحة للنساء لأنه هن فرقة مهمشة ومنسية and they've been missing from a lot of spaces for a very long time. يعني المرأة عندها كتير challenges، عندها كتير أشياء، خاصة إذا بدنا نحكي بالمجتمع العربي وبالمجتمع الإسلامي بالذات. يعني هو هذا التشالنج لنخلص منه بده يكون عندها education، بدنا نخبرها مين هي كانت بالتاريخ. مثلا على أيام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد 100 سنة لحديت 100 سنة بعد ما توفى رسول الله، المرأة كانت تصلي خلف الرجل بدون حاجب بيناتهم. أوكي، إجوا هن النساء عنده للرسول قالوا له هن they complained about being behind the man because كانوا على أيام بالجزيرة العربية أغلى شيء كان القماش لأنه كانوا يجيبوه من برا. فالرجال اللي بيكونوا فقراء شوي التوب تبعهم ما بيغطي، فلما بينزلوا بالركوع لما عم يركعوا أو عم يسجدوا ببين شوي هيك آخر ظهرهم يعني you know. النساء عم ينزجعوا من هالمنظر. شو بتفكري معقول يصير؟ معقول كان مفروض سيدنا محمد يقول لهم للنساء خلاص روحوا صلوا على محل تاني أو منحط عيط لهم للرجال قال لهم بليز كان يو تتأخروا بالنزلة لحديت ما النساء يطلعوا مشان ما ينزجوا من منظركم. غير يلي عم يعملوه الرجال. هذا الإكزامبل هو من القصص يلي لازم نحكي فيها، لأنه رحنا المرأة غابت completely من المساحة تاعت الفقه، تبعت تعطي أحكام، تبعت هي to deduct certain things يلي هن مهمين بحياتنا. هي ما بقى Lebanon is very experienced with outside forces and inside forces trying to separate us from each other because of our sects. Like the Shia and Dahi, the Sunni, Bisaida, the Druze and the Shuf, the Christians or the Jews, etc., etc. We're literally all the same people. بس القصص بلبنان عم تتغير. حكينا مع دكتور كارمن جحا، she's an assistant professor of politics and administration بلبنان، و she kind of breaks down كيف الطائفة is shifting بلبنان. But there was a جو of faith in the house، مش overwhelming يعني we'd go to church on Christmas and we haven't in years، بس كان في هيدا الشيء. بس we didn't grow up. I think I was very lucky إنه ما حدا شربني سياسة. It kind of like freed us from that, but that gave us a thirst to kind of discover it on our own. And gradually we did. But not everybody grows up like that. Like أنا بعرف مثل في ناس إنه بيخلقوا معهم بطاقة حزبية يعني and that's not for me to make fun of. لأنه it's hard، لأنه بالثورة كمان بيسقط كتير. يعني هالبنت اللي قالت إنه كنت مفكرة الgood guys bad guys والbad guys this young woman's life انهارت.
بتذكر بعيد الميلاد، كان شوي قبل عيد الميلاد، كان بعدها الثورة ماشية، وكان في شجرة العيد بطرابلس بالساحة وحرقوها. It was a way to provoke the ثورجية and to re-provoke this طائفة divide. بس الreaction was totally opposite. شو صار؟ الإسلام والمسيحية سوا they rebuilt the tree. That was, I've never seen anything like that بلبنان. Honestly, that was like one of the most inspiring moments of the revolution to me بلبنان. And I think الثورة هو وقت a person or a group realizes something is damaging and makes a difference. Dr. Carmen Jeha describes the scene بالثورة بعد من قتل علاء أبو فخر. And that happened in November. It's a beautiful picture to end this episode on, because even though it came from a really sad place, it really described the spiritual shift at that moment بلبنان. One that is truly full of unity, of humanity, and honestly spirituality as well. بس لما شفته كنت هون عم بحضر بالبيت نزلوا الكوفن تبع على الداون تاون قبل ما يدفنوه تاني نهار، والناس عم تهتف يا محمد يا مسيح شعب بلادي كله جريح. That was like طلعت من حالي يعني. That was not just political, it was like لأنه I think إنه spirituality و practicing و loving God however you understand it isn't something that you do on a Sunday or on a Friday, or like it's not like, I think, you know, when you revolt against oppression, like that's also a spiritual act, right? I mean, what is God, right? It's peace, justice, whatever. So شو عم نقول نحن؟ عم نقول بدنا better governance, human rights. I don't see them as separate. That's not to say إنه أنا يابا بحس حالي super Christian لما بنزل على رياض الصلح, but I really don't see it separately. I see them very I see them, they go together. عم تسمعوا مسرحية بودكاست عن ثوار الفم or femme revolutionaries عم بيصارعوا كل الأكل الخرا بيجي مع العيش بلبنان. This podcast was a part of the second cohort of the Google Podcast Creator Program. Thanks to PRX for the immeasurable help.